سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. Pada malam ini menghayati akan ceramah sesuai dengan malam penghayatan Islam. Penceramah undangan yang merupakan model Madrasah Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad. Kau tak pernah dengar mungkin. Maaf, masalah teknikal. Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad ini terima kasih kerana memahami keadaan. Yang Pada Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sambung semula Madrasah Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad ini terikutkan di Sagil Muar.
tapi penceramahnya berasal daripada Johor Bahru sebenarnya. Tajuk ceramah kita pulangkan kepada penceramah sesuai dengan keadaan semasa. Jadi tidak terikat kepada tajuk yang dihaskan untuk penceramah kita. Baiklah, kalau sudah bersedia, kita cuba nak persilakan penceramah mudahan kita Al-Fazil Ustaz Haji Taufik Haji Kamis, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad. Dipersilakan yang bahagia Al-Fazil. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam suatu majlis. Majlis yang kita buat pas bersempena ulang tahun Bandaraya Johor Bahru yang ke-30. Kami mengucapkan tahniah dan syabas atas penganjuran ini. Mudah-mudahan dengan niat baik tuan-tuan, puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghashiyahumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fiman indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah duduk suatu kaum mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mereka dengan para malaikat, meliputi akan mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka yang berkumpul itu, menurunkan oleh Allah akan mereka itu ketenangan, dan menyebut-nyebut oleh Allah akan mereka itu di sisinya, di hadapan para malaikat.
Alhamdulillah, daripada petang tadi sampailah ke saat ini kita menyebut-nyebut nama Allah, begitu juga menyebut-nyebut nama kekasihnya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang kita adakan, seperti membaca Yasin, tahlil, dan kita lanjutkan dengan sembahyang maghrib berjemaah. Sebelum sembahyang maghrib berjemaah, kita alunkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mendengar tazkirah atau tausiah. Semua ini termasuk dalam zikrullah, yang mana keempat manfaat yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan kita semua memperolehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari golongan orang yang sentiasa berzikir kepadanya dan berminat untuk terus duduk di dalam majlis-majlis zikrullah. Maka inilah caranya atau yang sepatutnya kita hidupkan untuk mendapatkan ketenangan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dianjurkan di dalam Islam. Jikalau kita nak menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu nikmat, perlulah kita menzahirkan dengan sesuatu perkara atau amalan atau pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat ini Allah Taala kurniakan kepada kita. Sama ada kita datang secara sukarela atau secara tidak langsung kita datang, ketahuilah sesungguhnya nikmat Allah Taala itu sedang diberikan kepada kita dan wajib ke atas kita untuk bersyukur atas nikmat ini. Kerana dari kalangan hamba-hamba Allah, bukan semua dapat nikmat seperti yang kita dapat sekarang. Duduk di dalam masjid. Tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita hadir masuk dalam masjid, dua malaikat doakan kepada kita sampai kita duduk atau solat di tempat yang kita sembahyang. Dua malaikat tadi berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah baginya, ya Allah, kesiankanlah dia. Lalu lanjut di dalam hadis tersebut menyebutkan, sehinggalah ia beredar daripada tempat sembahyangnya. Maka dua malaikat tadi itu berhenti berdoa. Itu daripada sebahagian kelebihan kalau kita hadir ke masjid. Biasanya kalau orang datang masjid tak ada niat lain melainkan niatnya baik-baik belaka. Sebab itu untuk datang ke masjid perlu kepada niat yang baik. Nanti ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keberkatan. Bahkan kalau satu orang yang kurang baik hadir ke masjid dengan niat yang baik, harus sahaja bertukar keadaannya tak baik kepada baik. Asal sahaja niatnya itu baik. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun majtama'a fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yuriduna bidzalika wajha Allah taala illa ghafara lahum wa baddala sayiatihim hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu perhimpunan, perkumpulan yang mana mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita daripada siang tadi duk berzikir. Sekarang pun dikira masih berzikir lagi. Dalam sembahyang ia jelas zikir. Tidaklah suatu kumpulan mereka itu berhimpun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki keridaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menggantikan keburukan atau kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Sebab itu yang penting, apa sahaja yang kita nak buat, tetaplah kita berada di atas niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan mengekahkan kita di atas kebaikan tersebut dan mematikan kita di dalam kebaikan
yakni husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Imam Syekhul Islam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, itu pengarang kitab nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat iman, Al-Wasa An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Ini kitab sangat baik untuk dibuat rujukan kerana sangat melengkapi, menyebutkan tentang kepentingan kehidupan bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini kitab besar manfaat dan faedahnya. Kalau dapat kita belajar dan kita ambil faedah daripadanya, sangat bermanfaat bagi kita yang nak hidup dalam keadaan dirahmati, diredai dan mendapat kebahagiaan selama kehidupan sehinggalah ke akhirat. Salah satu faedah yang ingin kami petik atau kami ambil, katanya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, perpaduan itu wajib disyukuri. Kesejahteraan dalam kehidupan perpaduan, hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan nikmat-nikmat yang ada padanya, wajiblah kita syukur. Walaupun dalam kita menguruskan kehidupan kita ni, baik pemimpinnya, baik rakyatnya, masyarakat setempat dan sebagainya, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, namun dari sudut kesejahteraan hidup, keamanan yang kita perolehi itu wajib kita syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di Malaysia, khususnya di negeri Johor Darut Ta'zim, aman, sejahtera. Kita nak datang masjid, tak ada orang kacau. Kita nak duduk dalam masjid, beribadah, tak ada orang marah. Bahkan tenang, aman, selesa dan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Berbanding dengan saudara-saudara kita di luar sana, khususnya di Palestin, mereka tak dapat nak duduk, mungkin tak dapat nak duduk lama macam kita duduk. Kita duduk, kita berzikir, kita berdoa. Mereka itu sibuk memikirkan perkara-perkara yang lain. Setiap saat dan ketika mereka itu berdepan dengan ancaman bunuh, maknanya keadaan mereka itu tidak aman berbanding dengan kita ni. Sebab itulah nikmat keamanan itu bukan nikmat yang kecil. Lalu malam ini kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadah. Samping kita bertakbir, bertahmid dalam majlis tahlil tadi tu, kita menyebut-nyebut kalimah la ilaha illallah. Semua adalah sunnah dan perintah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dalam majlis tahlil itu sahaja syarat dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tahlil itu ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di dalam majlis tahlil itu juga ada selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tahlil itu juga digambarkan ingatan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang mana dianjurkan dalam hadis supaya kita memperbanyakkan doa kepada orang yang dah meninggal dunia. Dalam hadis disebutkan orang yang sudah meninggal itu umpama orang yang lemas, yakni sangat mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Esok kita akan jadi sebahagian daripada mereka. Kita juga mengharapkan doa daripada mereka. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa untuk mereka yang dah meninggal. Esok insya-Allah, baik isteri ke, suami ke, anak-anak kita ke, sahabat-sahabat baik kita ke, akan mendoakan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Bahkan ia dianjurkan di dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan ampunkanlah bagi saudara-saudara yang telah mendahului kami
saudara-saudara kami yang dah meninggal dunia, ya Allah ampunkan mereka. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ni dengki kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inilah sifat yang diajarkan oleh Al-Quran. Pertama, kita kena berhubung baik dengan saudara-saudara kita, kaum kerabat. Begitu juga saudara sesama Islam. Hidup dalam bermasyarakat, elakkan daripada perpecahan dan perbalahan. Kerana perpaduan itu dituntut dalam agama. Sebab itulah Islam itu menyemarakkan kasih sayang. Kasih sayang sesama keluarga, kasih sayang sesama umat. Diajarkan kita begitu. Sebab itu kalau kita belajar, biar yang hidup kasih sayangnya. Jangan kita belajar yang menggalakkan kepada mati hati kita ni. Sehingga menjadi keras hati kita ni dan suka kepada perbalahan dan bermusuh. Atau doa yang kita selalu dengar daripada khatib pada hari Jumaat, khatib akan membacakan doa ini, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Andai kalau kita dapat beramal dan menghayati ayat Quran ni, nescaya kita tak berminat untuk bermusuh-musuh dengan orang lain, bahkan lari kita daripada melihat kepada keburukan dan keaiban orang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kalangan mereka yang tidak suka melihat kepada keaiban orang lain, bahkan lebih banyak melihat kepada keaiban diri sendiri, dan menjadikan kita dari kalangan orang yang sentiasa insaf dan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun apa sekalipun tuan-tuan, kita mesti azam untuk sentiasa berhijrah. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Esok pun begitu juga. Kalau boleh kita buat hari Jumaat lebih baik daripada hari Khamis. Itulah seterusnya. Kerana orang yang baik itu adalah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan dirinya daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang terlebih baik. Sentiasalah kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lepas sembahyang tu ada istighfar. Lepas sembahyang tu ada istighfar. Istighfar ni untuk apa? Untuk diri kita. Lepas sembahyang kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu hikmah yang besar yang disebut oleh para ulama, mengapa lepas sembahyang istighfar? Supaya melihat keadaan kita tu. Jangan sekali-kali kita bongkak riak dengan apa yang telah kita lakukan daripada ketaatan, melainkan kita pulangkan semula kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu lidah, akal, hati, perasaan kita bersyukur dengan nikmat dia. Jadi diajarkan setiap pekerjaan daripada ibadat itu daripada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Seandainya kalau kita diberikan petunjuk, kita nampak perkara-perkara itu baik. Maka perpaduan itu dianjurkan dalam agama. Sebutkan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat-Nasihat Agama dan Wasiat-Wasiat Iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Dan ingatlah ketika Tuhan mengurniakan kepada kamu akan nikmatnya. Allah mengurniakan nikmat kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Allah Ta'ala melembutkan hati di antara kamu sehingga kamu mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diturunkan sebagai mengingatkan keadaan dua kelompok dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinah. Dua puak yang sentiasa bertelagah, dua puak yang sentiasa bergaduh, dua puak yang sentiasa memboikot. Sikit punya pasal mesti berbalah, sikit punya pasal mesti bergaduh. Siapakah puak tu? Iaitulah kaum As dan kaum Khazraj. Ini kaum dahulunya berbalah sehingganya datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu bersatu dengan berkat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menukar kulit mereka. Kulit mereka itu maknanya daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya sahibul kitab Nasaihud Diniyah Wasaya Imaniyah,
kesepakatan, muafakat, perpaduan itu adalah suatu nikmat yang mesti disyukuri. Hari ini kita dah 30 tahun Bandaraya Johor Bahru. Kalau ikutkan pengistiharaannya daripada umur saya 11 tahun. Jadi kalau nak dikira nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, aman kita duduk di Johor Bahru ni khusus. Umumnya di Johor Darul Ta'zim. Sudah tentu kita tidak mampu untuk mengira-ngira nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli negeri Johor ini. Bahkan hidupnya bukan sahaja dengan orang Islam. Bahkan ada padanya orang yang bukan Islam. Alhamdulillah. Dan di antara kita berusaha untuk menampilkan akhlak Islam itu kepada yang bukan Islam. Keamanan yang diberikan, kesejahteraan yang diberikan, nikmat berjiran, nikmat duduk sekampung, nikmat duduk setaman, nikmat beramai-ramai kenduri kendara, semua adalah nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terhasil dengan berkat perpaduan. Terhasil dengan sebab berkat kepimpinan yang amanah. Terhasil dengan pengurusan pentadbiran yang baik. Dan yang mana hakikatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita wajib mensyukurinya. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmat itu. Mungkin orang kata, ada juga kekurangan. Tuan-tuan, nak cari tak kurang, mana ada. Kita ni nama manusia memang syarat dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita ada panduan-panduannya. Ada prosedur-prosedurnya. Jadi kalau panduan dan prosedurnya itu diikut, sesuai dengan kehendak Islam, pasti kebaikan yang muncul. Jadi segala-galanya perlu kita syukuri. Jikalau kita mensyukurinya, walau sedikit kita nampak nikmat itu, nescaya ditambahkan nikmat itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Sekiranya kamu syukur akan nikmat aku, banyak nikmat Allah Taala ni tak terkira. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Semua nikmat ni mesti disyukuri. Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat aku, nescaya aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Dan setiap nikmat yang kita kecapi itu, kalau kita bersyukur, itu namanya adab dengan Allah Subhanahu. Jadi soalannya, adakah kita betul-betul telah mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kalangan orang yang memperbanyakkan syukur kepada Nabi SAW mengajarkan kita dengan doa ini, tuan-tuan dan puan. Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadat. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, a'inni, tolonglah saya. Kalau ramai kita sebut a'inna lah. Ala dzikrika, atas menyebut berzikir kepada engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadat aku. Jadi dengan doa ini menzahirkan seseorang itu seolah-olah sentiasa tidak cukup, seolah-olah sentiasa rasa diri dalam kekurangan dan kelemahan, melainkan dengan mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan dengan limpah kurnia Allah, tidak ada seorang pun yang boleh menyucikan hati dan perasaannya. Kalau bukan kerana kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada seorang pun yang reti nak bersyukur dengan nikmat. Kalaulah bukan kerana rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita tak berada di tempat yang kita berada sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah setiap daripada kita mesti mengakui atau akur dengan kelemahan dan kekurangan, dan sentiasa mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tahun baru jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami, tuan-tuan, puan-puan dan semuanya, untuk kita terus lagi dan lagi mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Kerana orang-orang yang bersyukur itu tempatnya di dalam syukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Jikalaulah bukan kerana kelebihan dan rahmat Tuhan kamu ke atas diri kamu, kalaulah bukan kerana kelebihan dan rahmat Allah ke atas kita semua ni, saya tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang boleh bersih
suci daripada kejahatan, kemungkaran, maksiat dan sebagainya, tapi melainkan dengan kelebihan dan rahmatnya semata-mata, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dengan kelebihan dan rahmatnya untuk kita hadir pada majlis-majlis yang baik, khususnya majlis zikir, majlis penghayatan Islam, majlis-majlis yang memperbanyakkan menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan, semakin tahun baharu semakin memberikan isyarat kepada kita semakin berkurang umur kita, dan semakin memberikan satu isyarat yang kita hampir kepada penamatnya. Kalau umur saya tambah, umur orang yang lebih tua daripada saya juga bertambah. Kalau umur saya bertambah, umur orang yang muda daripada saya pun bertambah. Kalau orang bekerja, makin hampir kepada pencen kalau dia kerja kerajaan. Kalau orang swasta pun sampai masa dia akan letih. Daripada tenaga mudanya, dia akan pergi kepada tenaga orang berumur. Jadi kita sentiasa ke depan. Maka dengan sebab itulah disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihat apa yang kamu hendak dapatkan pada hari esok. Hari esok itu apa? Hari esok ni hari demi hari menuju ke alam akhirat. Sejauh mana kita upgrade diri kita ni untuk betul-betul meletakkan diri kita hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah kita sebagai orang yang bekerja ke, orang menganggur ke, orang kerja swasta ke, orang kerja kerajaan ke, dia ustaz ke, dia tak ustaz ke, dia selebriti ke, apa pun, kita akan menuju destinasi yang sama. Jadi apa bekalan kita? Dah tahun hijrah, dah tahun baharu, hari bertambah hari. Sejauh mana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah diingatkan kepada kita seperti mana disebut dalam Quran, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maksud ittaqullah? Imtithalul amri wajtinabun nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Baik, mungkin kita dah buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, seperti sembahyang. Tetapi sejauh mana kita meningkatkan kualiti sembahyang kita? Adakah kualiti sembahyang kita ni sama macam 20 tahun yang kita sembahyang dulu? Adakah kita terus menerus dengan belajar untuk meningkatkan sembahyang kita, kualiti sembahyang kita? Atau semakin kita sembahyang, sama keadaan kita macam orang lain. Kadang-kadang lebih kurang sama dengan orang tak sembahyang. Kita kuat mengumpat, kita kuat cari salah orang, kita kuat buruk sangka dengan orang. Sedangkan kita sembahyang. Jadi sentiasalah bermuhasabah. Maka amat beruntung bagi orang yang bermuhasabah akan diri. Walaupun kita sibuk dengan kehidupan kita, dengan kerja kita, dengan keluarga kita dan sebagainya. Tapi dari sudut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah itu terus. Walau seorang penceramah seumpamanya macam saya ni, tetap juga kena berlaku sedemikian. Yakni sentiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih lagi, sebab menyampaikan dakwahnya itu perlu ada macam-macam syarat. Macam-macam syarat itu mesti mempersiapkan diri supaya menjadi contoh bagi orang lain. Jadi hasratnya di tahun baru supaya kita sentiasa meningkatkan kualiti dalam ibadat, khususnya dalam sembah. Mudah-mudahan apabila sembahyangnya itu kualiti, cantik, bertambah-tambah moleknya sembahyang itu, nanti doanya itu pun makbul, mudah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan pun insya-Allah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hikmah kalau kita berdoa ramai-ramai. Pas sembahyang kita berdoa ramai-ramai. Kalau ada masa, kita duduk. Andai kata kalau kita hajatnya itu terdesak, macam-macam komitmen, tak sempat kita nak berdoa beramai-ramai, kita nak balik cepat, doalah sekadar apa yang kita mampu. Tapi kalau berdoa ramai-ramai, baiknya lebih sikit.
Manfaatnya lebih sikit kenapa dalam ramai-ramai mungkin saja ada orang yang lebih baik daripada. Dalam ramai-ramai kita berdoa mungkin ada ahli sabar, orang yang kuat sabarnya. Dalam ramai-ramai ini mungkin ada ahli tahajud. Dari kalangan orang-orang yang dah berumur banyak amalannya. Kita kadang-kadang tengok orang yang dah lama-lama ni, dari kalangan orang tua-tua kita kena malu. Sebab mereka amalannya Masya Allah. Kalau kami ditangkap, yang belajar dengan kita tu semua veteran-veteran, orang-orang pencen kebanyakannya. Kadang-kadang belajar pukul 2:30 petang. Padahal kalau ikut-ikutkan tenaga mereka tu tak macam tenaga orang muda. Tetapi 2:30 pukul 3 sanggup mengaji 1 jam. 1 jam setengah. Mana kekuatannya tu? Sudah tentu dengan kekuatan iman. Sanggup. Bukan lelaki, kadang-kadang perempuan. Jadi, kita malu dengan orang yang lebih berpengalaman. Sebab itu dari kalangan ramai-ramai ini, mungkin ada ahli tahajud, ahli tuqa, orang yang kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahli sabar. Mungkin dalam ramai-ramai ini, diuji dengan masalah keluarga. Tapi dia bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh datang masjid. Kita ada masalah sikit, kadang-kadang susah nak datang masjid. Tapi ada orang susah ke apa ke, mewajibkan diri dia untuk datang ke masjid. Hal keluarga. Tapi tentang aku datang masjid. Dari kalangan ramai-ramai ni, tak macam kita orang muda kadang-kadang sihat. Orang muda sihat. Tapi dari kalangan ramai-ramai ni, mungkin ada yang dah sakit. Tapi datang hadir juga ke masjid. Jadi dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka ini, mungkin saja Allah memandang doa kita tu, sehingga manfaat dan faedah daripadanya pun kita dapat juga. Walaupun kita dari kalangan asi ataupun ahli maksiat. Kita doa beramai-ramai. Daripada ramai-ramai ni, ada yang Allah Ta'ala pandang. Dan berkat dia, Allah menerima doa yang lainnya. Sebab itu hikmah kalau kita berdoa beramai-ramai. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita amalkan baik di masjid maupun di rumah dan di mana-mana. InsyaAllah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini suka saya mengajak diri saya, tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kata selawat? Kalau di Johor ni tuan-tuan kaya dengan selawat. Di Johor ini kaya dengan selawat. Sebab apa saya kata kaya dengan selawat? Majlis-majlisnya itu tidak sunyi daripada selawat. Majlis doa selamat, majlis tahlil, majlis kenduri kendara. Kadang-kadang bersalamnya itu selepas daripada semayang penuh dengan selawat. Kadang-kadang jumpa dekat pejabat pos, dekat mana-mana jabatan kerajaan, jumpa kawan-kawan kita, jumpa sama kita berselawat. Kita salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kesan, salah satu daripada kesan yang di Johor ini, ahli Johornya memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah selawat itu satu amalan yang biasa-biasa? Kalau ada orang fahamkan amalan selawat itu biasa-biasa, ketahuilah yang dia itu terhijab daripada kebaikan. Haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughu. Di mana sahaja kamu berada, selawatlah ke atasku. Sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Jadi selawat itu adalah merupakan seumpama ikatan hubungan antara umat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pergi ke kubur, kita bagi salam kepada orang atau ahli kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wal mu'minat. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Adab kubur, semua orang tahu. Adab. Sebab itu kita tak boleh menceritakan hal-hal keduniaan lebih-lebih, melainkan kita mengingat kepada kematian. Lebih lagi kalau kita berada di hadapan kubur ataupun di dalam kubur, perlu kita jaga adab ketika berada di dalam kubur. Kita bagi salam kepada orang-orang kubur. Orang yang dah meninggal, kenapa kita bagi salam dia dah meninggal? Kerana mereka itu mendengar kepada siapa yang memberi salam dan menjawab salam orang yang memberi salam. Seolah-olah nak beritahu kepada kita, masih lagi juga ada hubungan orang yang dah meninggal dengan orang yang hidup. Walaupun mereka sudah berpindah ke alam bar.
Kalaulah kita dengan orang-orang yang biasa yang dah meninggal itu masih lagi ada hubungan, memberi salam, doakan dan sebagainya. Bagaimana pula hubungan seorang umat kepada orang yang akan menyelamatkannya di hari akhirat, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nak disebutkan dekat sini, kehidupan kita seharian ni jangan lupa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan, kalau kita minta tolong dengan orang, kita mengharapkan pertolongan orang tu. Kalau boleh member kita tolong kita. Kita sesak, kita telefon member kita yang rapat dengan kita. Kerana kalau minta dengan orang lain tak nak tolong. Tapi dengan harapannya yang dekat ni tolonglah. Dengan orang ni, kita telefon. Sebab mungkin kita pernah tolong dia hari tu. Jadi sebagai membalas dalam keadaan macam ini dah terdesak ni, tak tolong dengan dia. Boleh tak? Tolong. Kawan memang terdesak sungguh ni. Jadi oleh kerana dia terkenang jasa yang kita tolong dia, dia pun tolong kita. Dalam keadaan kita betul-betul memang terdesak lah. Lalu dia pun tolong bahkan lebih lagi daripada apa yang kita minta. Bagaimanakah keadaan kita ketika itu? Sudah tentu kita rasa lapang, seronok, hilang masalah. Kalau tak, ramai yang kejar kita, ramai yang tuntut daripada kita, ramai yang marah kita. Kita nak tidur malam pun tak boleh. Itu di dunia. Susah kalau ada masalah, yang mana masalah itu kita tak boleh selesaikan. Cuba bayangkan di akhirat, adakah kita tidak mengalami masalah? Dengan kekurangan, kelemahan yang sia-sia kita buat setiap malam dan sehari semalam ni, adakah kita rasa kita boleh sahaja begitu ya di akhirat? Tak. Kita sangat berhajat dan mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita nak rasa kita selesa dekat sana tak? Melainkan dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang boleh tolong kita dan orang lain yang Allah Taala zahirkan di akhirat kelak, iaitulah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tuan-tuan selawat ke atasnya hari ini, jikalau tuan-tuan puan-puan selawat banyak-banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, sehinggalah tuan-tuan berpindah daripada dunia ke alam barzah dan seterusnya ke alam baqa. Nanti tuan-tuan dan puan-puan didudukkan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut dalam hadis, orang yang paling dekat dengan aku esok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas. Jadi mudah-mudahan kita dari kalangan mereka yang memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, satu orang perempuan datang kepada satu orang alim ulama ni menangis-nangis. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Menangisnya aku kerana malam tadi tak dapat nak melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perempuan ini ghalib kebiasaan malamnya dihiasi dengan pertemuan, bermimpi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepadanya, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu selalu nampak Rasulullah? Maka jawabnya, kerana memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kamu selawat? 15,000 kali sehari. Sebab selawat membukakan rahsia-rahsia, baik rahsia-rahsia kehambaan maupun rahsia-rahsia kecintaan umat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di maghribi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kami nakal daripada guru kami, orang-orang perempuan-perempuan, ini cerita perempuan, lakinya hebat juga, tapi orang perempuan ni yang maklum kesibukannya, yang mana siang malam menguruskan rumah tangga. Ini jenis wanita yang sibuk sehariannya dengan anak, mengurus rumah tangga, menyediakan makan minum untuk suami. Yang ini di maghribi suatu ketika dahulu, selawatnya itu 12,000 sehari, tak kurang. Ini yang sibuk-sibuk tau. Yang tak sibuk tu mungkin lebih. Ini yang sibuk-sibuk. Dengan selawat apa dia berselawat itu? Bukan setakat selawat pendek. Kalau selawat pendek ni mungkin kita buat banyak, nak buat banyak cepat sikit. Tapi dengan salatul fatih. Selawat fatih itu panjang, tapi dibuatnya 12,000 kali. Sebab bagi orang yang sudah merasakan keladatan beramal dengan satu amalan, contoh selawat atau membaca Al-Quran atau sebagainya,
dia rasakan perkara itu mudah dan cepat. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Begitu juga daripada a'immatul madzhab, antara imam 4 mazhab tu, satu rakaat 30 juzuk. Bukan macam kita, kalau kita satu rakaat baca juzuk 30 dah banyak dah. Ini satu rakaat 30 juzuk habis. Dan orang macam kita akan bertanya, macam mana pula satu rakaat baca 30 juzuk? Beza martabat dia dengan martabat kita. Kerana keladatan orang yang beramal seumpama ini tak boleh nak dirasakan sama dengan keadaan mereka tu. Macam kita kalau nak zahirkan rasa sesuatu, adakah kita boleh gambarkannya dengan ukiran? Kan tak. Hanya orang yang merasakan sahaja yang tahu kehebatan, manfaat, faedah apa yang dirasa. Jadi begitu juga dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, banyakkan selawat, insya-Allah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil cerita daripada orang-orang yang kurang selawat, sudah tentu tak nampak kelebihan selawat. Sudah tentu tak nampak betapa istimewanya amalan selawat. Jadi kita kena dengar daripada orang yang banyak mengamalkan selawat, supaya kita juga sama-sama bersemangat untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka, minta doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi pun tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, wahai Aisyah, adakah engkau suka dengan doaku tadi? Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya sudah tentu aku menyukainya wahai Rasulullah, kerana engkau semulia-mulia Rasul yang mendoakan bagi aku. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah doaku pada setiap kali lepas sembahyang, aku mendoakan bagi umat aku. Mudah-mudahan kita termasuk daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dan saya kiranya bermanfaat, ambil 3 perkara amalan ni jangan tinggal. Pertama, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, beramal dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ini 3 amalan itu kan, dekat mana majlis-majlis zikir pun tetap ada 3 perkara. Istighfar, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan la ilaha. Ketiga ni kita perbanyakkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meredai kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah. Dan jadilah orang yang sentiasa merendah diri, kerana orang yang merendah diri diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu. Orang yang merendah diri itu diangkat darjatnya. Orang yang takabur itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lillahi rafa'ahu, man takabbara wada'ahu." Dan apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih umurnya daripada kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan keberkatannya Allah membantu kita, mengampunkan kita. Kalau yang tua jumpa yang muda, cara adabnya mohon juga keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkat orang muda tersebut mudah-mudahan Allah mengampun. Sebab apa? Kalau orang tua lebih banyak amalnya, sebab dia lebih hidup lama daripada kita. Orang tua tengok orang muda pula, dia baru sahaja hidup, mungkin dosanya kurang berbanding dengan kita. Jadi kalau adab itu sentiasa kita praktikkan dalam kehidupan kita, tidak ada permusuhan, perbahalahan, sentiasa kita kuat sangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, nescaya rahmat Allah taala, kasih sayang Allah taala sentiasa diletakkan dalam diri kita, dilembutkan hati kita dan menjadi hati yang sentiasa mengingat kepada Allah dan memperbanyakkan ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terima kasih bagi pihak kami kerana sudi untuk menjemput saya sebagai penceramah. Khususnya terima kasih saya diucapkan kepada Hak Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru, berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dulmat, Ketua WIP MBJB, dan ahli-ahli majlis, dan Tuan Haji Miswan bin Yunus, Ketua Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tuan Hajah Engineer Nazatul Shima, Timbalan Setiausaha MBJB, berhormat Datuk Haji Marsan bin Kasim, selaku pengurusi Masjid Kolam Air, dan mantan Datuk Bandar Johor Bahru, dan mantan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian yang mana bersama-sama bertumpuk sumus untuk menjayakan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan usaha datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kepada kebaikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil Fatih wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
Alhamdulillah kita telah pun sama-sama menghayati akan ceramah disampaikan oleh penceramah undangan. Terima kasih Al-Fazil Ustaz Haji Taufik Haji Khamis, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Zawiyah Darul Madad Muar Johor. Dan teruskan dengan penyampaian cermata untuk itu majlis. Menjadi persilakan Tuan Setiausaha bersama Ketua WIP untuk persilakan mengiringi Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru untuk menyampaikan cermata. Silakan Tuan Setiausaha. Yang bahagia Datuk Muhammad Najib Almad. Yang pertama dipersilakan penceramah undangan yang berbahagia Al-Fazil Ustaz Haji Taufik Haji Khamis untuk tampil menerima cermata daripada Yang Berhormat Datuk Bandar Johor Bahru. Selanjutnya silakan pengurusi Masjid Kolam Air yang Berhormat Datuk Haji Maris Kasim, silakan Yang Berhormat untuk menerima cermata. Dan cermata balas daripada Masjid Kolam Air, silakan pengerusi untuk Haji Marsan Kasim kepada Yang Berhormat Datuk Bandar Johor Bahru. Terima kasih Yang Berhormat Yang Bahagia Datuk Tuan Setiausaha. Baiklah, kita akan teruskan. Kita akan solat Fardhu Isya berjamaah. Silakan.